Dear students, so yesterday we know how to measure the large distances by using parallax method. Also we have learned how to measure the small distances. So it is better to solve some problems. So in the notes you write down the problem. So make it as problem number 1. Problem number 1. So these are the workload problems. So call it as problem number 1. So very important basic you should remember whenever you study the science or the physics, so you should remember these problems. These are very important basics. So read the problem. Calculate the angle of 1 degree. So 1 degree 1 minute ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ 1 ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 1 hyphen this is called as degree ಅಥವಾ so this is degree 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ degree. So if you just put 1 hyphen then it is called as minute of arc or arc minute. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೋತೀವಿ. So if you write like this 1 minute, so ಈ ಥರ 1 ಬರೆದು if you put 1, so it is called as 1 minute ಅಥವಾ 1 arc minute ಅಥವಾ 1 arc of a minute ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ if you 1 ಬರೆದು ಅಥವಾ say 10 ಬರೆದು ಎರಡು ಈ ಥರ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as second of arc ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ arc second. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 10 arc of second ಅಥವಾ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ವಿಲ್ ಇಟ್ as 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಏನು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್. Convert 1 minute into radians. Convert 1 arc of a second into radians ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ರೇಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ? ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ SI unit for plane angle is radians. SI unit for plane angle is radians. That's why we should convert them into radians. We should know how to convert. So he has given some clue. Use 360 degrees equal to 2 pi radians. So you have a center. So if you have a chord, so if you rotate this line into either clockwise or anti-clockwise, it will complete a circle. ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು, it will complete a circle. So this is the center. So when this chord ಅಥವಾ when this line it rotates, I say it is rotating in anti-clockwise. ಹಿಂಗೆ rotate ಮಾಡಿದಾಗ so how many degrees it covers? So full ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ it covers 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ? 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾವತ್ತೇ ಸೊ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೊಟೇಟೆಡ್. ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 2 pi ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? 2 pi radians. You should know 360 degree is equal to 2 pi radians. And you should know, as I told, 1 degree is equal to how many minutes? 60 minutes. And 1 minute is equal to 60 seconds. So by using these clues, so you convert them anta kelidane. So he is asking them to convert. ಹೌದಾ? So first time we shall convert 1 degree into radians. So first part ಇದೆ. ಹೌದಾನೆ? So to convert 1 degree into radians. So what is the clue he has given? So we know that so 360 degree is equal to 2 pi radians. 2 pi radians. So 360 degree is equal to 2 pi radians. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 1 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ 360 ಇಂಟು 1 is 1. ಸೊ this 360 degree is equal to 360 degree into 1 degree, that is equal to 2 pi radians. 2 pi radians. So therefore 1 degree I will keep the 1 degree in LHS. So I will send 360 to the RHS. It becomes 2 pi divided by 360 radians. 2 pi divided by 360 radians. That is equal to, so you can cancel 2 ones. So 2 ones to 180. So therefore 1 degree equals pi by 180 radians. Pi by 180 radians. So what is the value of pi? Pi is 3.142 divided by 180. This much of radians. Therefore 1 degree is equal to, if you divide 3.142, if you take the calculator, take the calculator. So press 3.142 and press ಮಾಡಿ 3.142 ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, so I am taking the calculator.
So take 3.142 divided by 180. It comes out to be 0.0174. 0.01745. It comes out to be 0.01745 radians. Rad. Right? So therefore I'll make it as 1 degree is equal to, so in 0.0175 na I'll make it as 1.745 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 1.745 into 10 power ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? into 10 power. So what should be the 10 power? ಡೆಸಿಮಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಿಂದ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, and it has moved by 2 digits to the right, so that's why this value has increased. So that should be, it would be 10 power of minus 2 radians. So therefore what is the final answer? 1 degree is equal to 1.745 to 10 power of minus 2 radian. This is part A. Okay? So now we shall go for part B. What is part B? So it is asking to convert 1 minute into degrees, 1 minute into radians, 1 minute into radians. So part B nalli we should convert 1 minute into radians. We know 1 degree is equal to, we know that. So 1 degree equals how many minutes? 60 minutes. 60 minutes. So this 1 degree ಎಷ್ಟು radians ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಯರ್, ಹೌದಾ? So this 1 degree is equal to 60 minutes, that is equal to 1.745 into 10 power of minus 2 radians, RAD, rad. So therefore nami ಬೇಕಾದ್ರೆ I want 1 minute, so 60 minute can be written as 60 into 1. Therefore 1 minute equals, 1 dash agre minute anta, 1 minute is equal to 1.745 into 10 power of minus 2. So I will send this 60 to the RHS. It comes to the denominator. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ denominator. So it comes to the denominator. Divided by 60 radians. Again take the calculator. Divide 1.745. 1.745 by 60. So take the calculator. Divide 1.745 by 60. So clear it. 1.745 divided by 60. It comes out to be 0.02908. It comes out to be 0.02908 ಬರುತ್ತೆ into 10 power of minus 2 rad, ಅದು radians. This is 1 minute. So therefore 1 minute equals, I will call it as 2.9. 8 ನ ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 8 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2.91 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 2.91 into 10 power of, you can see how much it becomes. ನೋಡಿ, decimal point ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have moved it by 2 digits. 0.029 is written it as 2.91. So its value has increased. So this value should decrease by 2 units, and it should be decreased by minus 4. It becomes minus 4 radians. Okay. So therefore 1 minute is equal to 2.91 into 10 power of minus 4 radians. So this is part B. Next we have part C. So what is there in part C? He is asking you to convert 1 second into radians. 1 second into radians. In the same manner you can convert 1 second into radians. So you know 1 minute equals how many seconds? 60 seconds. Seconds anta. But 1 minute ಎಷ್ಟು radians ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So you know that is equal to 2.91 into 10 power of minus 4 radians. Therefore 1 second is equal to 60. In this 60, from this 60, so 1 ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 60 ನ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. I will send it to the RHS.
ಈಗ 60 is 60 into 1 ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ಟ್ 60 and 1 minute second in LHS. ಈ 160 I will send it to the RHS. It becomes 2.91 into 10 power of minus 4 divided by 60 radians. Yeah, so therefore if you take the calculator and move the decimal points, it becomes 4.85 ಬರುತ್ತೆ. 4.85 into 10 power of, it becomes 10 power of minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power of minus 6 radians. 10 power of minus 6 radians. So this is what 1 second is equal to 4.8 and 10 power of minus 6 radians. So you need not remember all these conversion factors. You just remember this much. 360 degrees equal to 2 pi radian. So from that you can go. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ರೈಟ್ 1 degree into radians, 1 minute into radians, 1 second into radians. ಹೌದಾ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವೇ how to find the values. ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. 360 degree is equal to 2 pi radians, 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 arc of a second. That you should know. So this is called it as problem number 1. So now we shall go for problem number 2. So this is not problem number 2. Very big problem. So very interesting. Read the problem. So read the problem. A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. ಸೊ ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟವರ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಕಂಬ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟವರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೇ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗಾಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟವರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಟವರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸಿ ಇದು ಟವರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಟವರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಬರೋಣ ಟವರ್ನ. ಸೊ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಟವರು, ಅದನ್ನ ಒಳ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟವರ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟವರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಟವರ್? ವೇರ್ ದ ಟವರ್? ಟವರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಟವರ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಡೆಗೆ ಆಯಿತಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ 3 dimensional ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿಯಾ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಯರ್, ದ ಟವರ್ ಈಸ್ ಇಯರ್, ದ ಟವರ್ ಈಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದ ಟವರ್ ಈಸ್ ಇಯರ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಸಿ. ಸಿ ಇಸ್ ದ ಟವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟವರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ದ ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟವರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ. ಅದೇ ಥರ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತೆ ದೂರ. ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ದೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ. ಈ ದೆನ್ ವಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ದ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಂಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಸಿ ಅಪ್ ಟು ಬಿ. ನೋಡಿ, ಬಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಇವ ನಾವು ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಬಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 100 ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 100 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಕಂಬ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಹೌದಾ. ಸೊ ಕಂಬ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಂಬ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೇ ದ ಟವರ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಟವರ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಏನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಟವರ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ದ ಟವರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಮತ್ತು ದೂರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, and if you stand in front of your gate and look at the railway station, so the direction of view will change, but it will be very very small. You cannot notice the change. So it appears to be in the same direction. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗಲೂ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಓ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸಿ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓ ಕಡೆ ನೋಡೋದ. ಸಿನ್ಸ್ ಓ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಭಾಳ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಓ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಓ. ಅಂದರೆ ಎ ಓ ಹಿಂಗೆ ಎಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಈ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಟವರು. ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾವು ಇವಾಗ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಐ ಶೋ ಬೈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ತೀಟಾ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ. ನೋಡಿ ತೀಟಾ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ. ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ತೀಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ದಟ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ತೀಟಾ ಇದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಲಿಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ತೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಲಿಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ? ನೋಡಿ ಸಿ ಇಫ್ ಈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ತೀಟಾ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಝಡ್ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಝಡ್ ಲೈಕ್ ಝಡ್ ಲೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಝಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೀಟಾ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ತೀಟಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ತೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಅದ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಸಮ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡೌನ್. ಬರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೌದಾನೆ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್? ಸೊ ಬೈ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಹೌದಾ. So use parallax angle. So we have, so I will start here, parallax angle. What angle? Parallax angle, the paralytic angle. Parallax angle. What is the parallax angle? Theta is equal to 40 degree. So in notes I'll just write in the same language. Parallax angle theta is equal to 40 degree antane bari, but I don't want to cross the diagram, so that's why I'm writing in down. But in your notes you will just write. So the parallax angle theta is equal to 40 degree. So from figure I write here, from figure tan theta equals notice, see this triangle, observe this triangle. It is right angle here, so theta is here. So you know tan theta is equal to opposite by adjacent, ಅಂದರೆ AB by AC, ಸರಿನಾ? tan theta is equal to AB by AC, this AB divided by this AC, ಹೌದಾ? So tan theta is equal to AB by AC. Therefore ನನಗೇನು ಬೇಕು? I want to find the value of AC. Therefore AC is equal to cross multiplication AB divided by tan theta. Tan is theta ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ, theta ಬದಲು 40 ಡಿಗ್ರಿ, tan 40 ಡಿಗ್ರಿ. That is equal to AB ಎಷ್ಟಿದೆ? AB is 100 meter divided by tan 40. So I will show how to find the value. You know tan 45? Tan 45 is 1. Then how to find tan 40? By using Clark's table. So I will just show it afterwards. So the value of tan 40 is, just remember, 0.8391. So if you divide, AC will be equal to 100 in the 0.891 model, it will be 119 meter. 119 meter. So this is the distance of the pole from the point, original point of observation. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಎಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. S is equal to r theta. This AB is equal to AC into tan theta. ಆ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತೀವಿ. AC is equal to AB divided by tan theta. AB divided by tan theta, ಕರೆಕ್ಟಾ? So what is that?
just like the arc of the circle. So S is equal to r theta. S is equal to r theta. Therefore r is equal to s by theta. S by theta. S ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ವಾಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. CLARK. ಇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲರ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 30 rupees ಐ ಥಿಂಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಬುಕ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್, ಹೌದಾ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಕಾಸಿಕೆಂಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ನೀನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ವಾಸ್ tan 40 ಹೌದಾನೆ? ಸೊ tan 40 ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಯು ನೋ tan 45, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ tan 40, tan 45 ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಐ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ನೀನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ದಟ್ ಪೇಜ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಓಪನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೋಡಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ, 1 ಡಿಗ್ರಿ, 2 ಡಿಗ್ರಿ, 3 ಡಿಗ್ರಿ, 4 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ 44. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 45, 46, 47 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು 99 ತನಕ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ 0 ಬರೋದು 1 ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್, 6 ಮಿನಿಟ್, 12 ಮಿನಿಟ್, 18 ಮಿನಿಟ್, 24, ಆ ಥರ 6 ಮಗ್ಗಿ 6 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 54 ಮಿನಿಟ್ ತನಕ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ 0 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿನೇ, 0.0 ಡಿಗ್ರಿ. 6 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ 0.1 ಡಿಗ್ರಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. 12 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ 0.2 ಡಿಗ್ರಿ. 18 ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ 0.3 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಥರ 0.4 ಡಿಗ್ರಿ, 0.5 ಡಿಗ್ರಿ, ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, 1 ಮಿನಿಟ್, 2 ಮಿನಿಟ್, 3 ಮಿನಿಟ್, 4 ಮಿನಿಟ್. ಬಟ್ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌದಾನೆ? ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan 40. ಅದ್ರದ್ದು tan 40. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ 15 ಡಿಗ್ರಿ, 16, 17, 18, ನೋಡಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿಗ್ತಾ? 40 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಇಯರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ 0.0 ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ tan 40 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ tan 40.0 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 0. ಸೊ ಇದು ನೋಡಬೇಕು, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ? 0.8391 ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು 40.1 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. 40.1 ಆದರೆ ಇದು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. 0.8421. 40.2 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 40ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? 40.6 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ 6 ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ 0.8571 ಈ ಥರ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan 40 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ? 40 ಡಿಗ್ರಿ 54 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಹುಡುಕಿ 54 ಮಿನಿಟ್ ವರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 48, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 54 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 0.8992 ಈ ಥರ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan 10 ಡಿಗ್ರಿ. tan 10 ಡಿಗ್ರಿ 5 ಮಿನಿಟ್. tan 10 ಡಿಗ್ರಿ
5 minutes. tan 10 degree 5 minute ಅಥವಾ 6 ಮಿನಿಟ್ ಮಾಡೋಣ, 5 ಬೇಡ. ಸೊ ನೋಡೋಣ 5 ಮಿನಿಟೇ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿದೆ ಹುಡುಗಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ 10 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಮೂವಾಯ್ತಾ ಇದು. ಸೊ 10 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಿಂದ. 10 ಡಿಗ್ರಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ? 6 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು 6. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕು, 60 ಮಿನಿಟ್ ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1781 ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. 0.1781 ಈ ಥರ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲೇ, ಮತ್ತು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಟ್, ಓನ್ಲಿ ಸಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸೈನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ.